तर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे एक्झाम वाला मध्ये. तर आज आपण केमिस्ट्री बद्दल बघणार आहोत आणि आपण काल जो व्हिडिओ टाकलाय तो फिजिक्स रिलेटेड टाकलेला आहे. आणि आता आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक्स इन 5 years ट्रेंड. So in this video I can explain previous 5 years topics which has repeated questions in the HSC 12th exam chemistry subject. So I can explain it one by one. These topics appear every directly, indirectly, MCQ 2 marks, 3 marks and 4 marks. तर याबद्दल जे पूर्ण PDF मध्ये क्वेश्चन्स आहेत ते MCQ 2 मार्क्ससाठी, 3 मार्क्ससाठी आणि 4 मार्क्ससाठी विचारले जाऊ शकतात. तर आपण केमिस्ट्रीमध्ये बघतो की 3 प्रकारचे प्रकार आहेत. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री and inorganic chemistry. So first is physical chemistry. First is physical chemistry, very high weightage. For the physical chemistry, there are high weightage for HSC 12th exam and also in MST CET exam. So first chapter, that's not, it is a say topic, that's the chemical kinetics. It is the most very important topics for competitive exam like CET and also board exam. So see one by one. So in this topic, famous questions I will give for you get a good score in your board exam. So first topic is derivation of first order reaction. So you can prepare for derivations in kinematics topic. So because in the HSC exam they ask for derive these equations, formula, write the examples with diagram. तर यामध्ये आपल्याला डेरिव्हेशन जे आहेत ते फॉर्म्युलाचे जे की डेरिव्ह करायचं असतं ते आपल्याला व्यवस्थितपणे प्रिपेअर केलं पाहिजे, कारण का त्यावर क्वेश्चन हमखास येऊ शकतो. सेकंड टॉपिक म्हणजे रिलेशन बिटवीन हाफ लाईफ अँड रेट कॉन्स्टंट. दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. हाफ लाईफ अँड रेट कॉन्स्टंट. थर्ड टॉपिक इज न्यूमेरिकल ऑन rate law. So in the board exam and also MST CET they ask for numericals on rate law. So we'll prepare for rate law. Fourth topic is zero order reaction definition. This reaction is very important, guys, because in previous some MST CET paper theoretical question based on zero order reaction. The next point is identify reaction intermediate. तर आपल्याला जे रिएक्शन मधले जे इंटरमिजिएट आहेत ते आपल्याला शोधता आले पाहिजे. आणि हा टॉपिक मी जर तुम्ही बघितला तर इथं 5 स्टार्स मार्क केले आहेत, कारण का हा खूप महत्वाचा टॉपिक आहे, जी की HSC साठी पण आणि आपल्या MST CET साठी पण. तर मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. So next topic is solution. Also it is important topic and it is theoretical topic. Always 7 to 10 marks combined. From this topic in the HSC exam they ask for 7 to 10 marks, which is theoretical questions also MCQ. And main point is, guys, there are repeated types, which is Raoult's law derivation, osmotic pressure definition, freezing point depression numericals and molality and molarity numericals. The Raoult's law for derivation famous. After that second chapter is topic is osmotic pressure definition. On this osmotic pressure they ask for derive the osmotic pressure and also definition for 2 mark. तर यामध्ये राउल्ट्स लॉ डेरिव्हेशन आपल्याला विचारले जाऊ शकते आणि ऑस्मोटिक प्रेशरची डेफिनेशन पण विचारली जाऊ शकते, की जे की 2 मार्काला असणार. आणि
थर्ड पॉइंट म्हणजे फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन न्यूमरिकल. यामध्ये न्यूमरिकल बोर्डसाठी पण आणि सीईटी साठी पण विचारले जाऊ शकतात. त्यानंतरचा टॉपिक आपण बघूया. तर नेक्स्ट टॉपिक आपला आहे की जो की फेमस फॉर सीईटी also board, but it is have 4 star. The above topics are very important, guys. And the thermodynamics, see, the first point is del H to del U. That is famous numerical based on this topic. Second point is entropy signs, which is positive, negative. That, guys, famous, guys. This positive and negative signs, entropy, and work done numerical on the formula based questions are present on this topic, work done numerical. In CET exam mostly asked, also in JEE exam. So move to the next topic. So the next topic is inorganic chemistry, guys. This inorganic chemistry, high scoring, high scoring, guys. Inorganic. In this topic there are coordination compounds, so it is easy to remember topic. So coordination compounds, board's favorite chapter. This point is very important, guys, because board's favorite chapter means they ask fixed question on this topic in your board exam and also CET exam. So very famous topics, subtopics, they are given. It is 2 minutes, guys. Okay. So first subtopic is ionization isomerism. Second topic is AN formula. Third is hybridization magnetic nature. EDTA donors atom complex identification using AgNO3 test. AgNO3, that means silver nitrate test, I think. So these five topics, subtopics, these are very important, guys, because this statement, you read this statement, focus on this statement and also this statement. तर यामध्ये आपण हे दोन जे नोट्स जे बघत आहोत की बोर्ड साठी फेवरेट चॅप्टर इथे म्हणला आहे, कारण काय यावेळी बोर्ड या चॅप्टरवर हमखास प्रश्न विचारते, कारण का या आपण इथं बघितलं आहे की बोर्ड फेवरेट चॅप्टर आणि 100% शुअर चॅप्टर पेपर ह्या टॉपिक शिवाय पब्लिश होणारच नाही, कारण का हे मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, आणि त्यामधले हे सब टॉपिक्स तुम्ही नक्की करून जावा. तर आपण पुढचा चॅप्टर बघू. These topics are, I think, theoretical. So fifth topic is P block elements, 4 star, and sixth topic is D and F block elements, so 3 star and 4 star. So in this topic, these the two topics are theoretical topics, आणि यामध्ये आपल्याला पी ब्लॉक मध्ये 4 सब टॉपिक्स आणि डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये 3 टॉपिक्स. तर पहिला टॉपिक आहे तो anomalous behavior of oxygen and fluorine. Okay, so first topic. सेकंड सब टॉपिक आहे तो ऑक्सिडेशन स्टेट्स. थर्ड टॉपिक आहे तो रिएक्शन्स ऑफ अमोनिया क्लोरीन, आणि फोर्थ टॉपिक आहे तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी ऍसिड्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर board exam, also CET exam, because in the HSC exam they ask for write detailed information about that and some
reactions, explain, and 3 to 4 mark questions present on these topics. And in the CET exam, they will ask some MCQ according to P block elements. So 6 topic is DNF block elements. In this, there are 3 main topics which are electronic configuration, lanthanides vs actinides. That's our last groups, I think. And third is magnetic momentum calculation. On this topic, last third topic, they ask theoretical questions as well as reaction question or numerical question. So move to next topic. So from there we start for organic chemistry. See this, guys. See, repeats every year. So the organic chemistry repeat every year. Repeat in this aldehydes and ketones and acid topic. Most repeated organic chapter. Note that, guys. Take your notebook and book for note down. So aldehydes and ketones जे आहेत की आपल्याला मोस्ट रिपीटेड ऑर्गॅनिक चॅप्टर आहे, जे की आपल्याला बोर्ड एक्झाम मध्ये हमखासपणे विचारले जातात. तर यामध्ये फेमस काही रिएक्शन्स आहेत ते आपण बघूया. तर पहिली आहे ती कॅनिझॅरो रिएक्शन, सेकंड रोसमन रिएक्शन, 3 गटरमन कोच, 4th इज क्लेमेन्सन रिडक्शन. तर या चारही रिएक्शन वरचे तुम्हाला थिअरॉटिकल क्वेश्चन पण येणार आणि यावर तुम्हाला येणार की जसं की तुम्ही रिएक्शन पूर्णपणे एक्सप्लेन करा विथ डायग्राम फॉर्म्युला रिएक्शन. ओके, तर तुम्हाला यामध्ये कशी प्रोसेस घडते रिएक्शन मध्ये ती तुम्हाला पूर्ण डिटेलपणे एक्सप्लेन करायला लागणार. आणि जे की आपण मध्ये बघतो की रिएक्शन साठी जो मध्ये मिडलला बाण असतो त्यावर हीट होते, फ्रीज होते, जे की ते तुम्हाला लिहायलाच लागणार कारण का त्यासाठी पण मार्क्स असतात. तर ह्या मेन 4 रिएक्शन्स आहेत त्या तुम्ही प्रिपेअर केल्या पाहिजेत आणि फिक्स क्वेश्चन अल्डिहाइड्स आणि कीटोन ऍसिड वर असतो. कारण का इथं मी 5 स्टार नोट डाऊन केले आहे. तर आपण पुढचा टॉपिक बघूया. तर 8वा टॉपिक म्हणजे अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स. तर यासाठी पण 4 आणि अमाईनसाठी पण 4 स्टार, कारण का हे पण टॉपिक विचारले जाऊ शकतात. तर यामध्ये 8व्या टॉपिक मध्ये पहिला जो इम्पॉर्टंट आहे तो रिएक्शन्स ऑफ फिनॉल, सेकंड इथर क्लेवेज अँड थर्ड इज अल्कोहोल ऑक्सिडेशन एक्सेप्शन क्वेश्चन. तर या 3 टॉपिक वर आपल्याला बोर्ड एक्झाम साठी आणि एमएसटी सीईटी एक्झाम साठी पण क्वेश्चन्स येऊ शकतात. त्यानंतर अमाइन्स चॅप्टर इज व्हेरी इझी गाइज, very easy, because in this there are 3 main topics which is carbylamine reaction, Hofmann bromine degradation, bromide sorry, and third is primary secondary amines. आणि जो थर्ड पॉइंट आहे की प्रायमरी आणि सेकंडरी अमाइन्स वर आपल्याला एमसीक्यूज मिळू शकतात बोर्ड एक्झाम साठी पण आणि सीईटी एक्झाम साठी पण. आणि हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आणि कार्बिलामाइन रिएक्शन तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी बोर्डामध्ये येऊ शकते. तर ती 3 किंवा 4 मार्क्स साठी येऊ शकते. तर आपण पुढे वळूया. तर जो की 10वा टॉपिक आहे तो पॉलिमर्स अँड बायोमॉलिक्युल्स. 3 स्टार आहे, पण त्यामधले हे काही मेन टॉपिक्स. टाइप्स ऑफ पॉलिमर्स. हा पॉलिमर्स अँड बायोमॉलिक्युल्स हा खूप इझी चॅप्टर आहे, कारण का हा आय थिंक सेकंड और लास्ट टॉपिक आहे. तर यामध्ये आपल्याला फक्त पॉलिमर्सचे टाइप आणि एलडीपी युजेस आणि पेप्टाइड बॉन्ड इन्फॉर्मेशन आपल्याला डिटेलमध्ये करावे लागेल, कारण का यावर थिअरॉटिकल क्वेश्चन सीईटी मध्ये विचारला जाऊ शकतो. यावर काही न्यूमरिकल नाही आहेत. आणि मेन म्हणजे बोर्डसाठी यावर स्ट्रक्चर काढण्यासाठी आपल्याला बोललं जातं की जे की शुगर साठी एक आहे आणि स्टारचे असेल तर असं समथिंग. तर त्यासाठी आपल्याला या स्ट्रक्चर काढण्यासाठी बोर्ड एक्झामला विचारलं जाऊ शकेल आणि theoretical questions based on these topics in CET exam also.
So move to next topic. So this slide is important. There are most repeated questions, list memories. Memorize these. These have appeared 2-4 times in 5 years. तो पिछले 5 साल से तो इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते रहते हैं. तर यामध्ये आपण बघू शकतो की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिव्हेशन हे गाईज मी जे हायलाइट केलेले टॉपिक आहेत हे तुम्ही 100% करून जावा, कारण का हा खूप रिपीटेड क्वेश्चन्स, सॉरी क्वेश्चन्स नाही, टॉपिक बोलू शकतो आपण. खूप रिपीटेड टॉपिक्स आहेत जे की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिव्हेशन, कॅनिझॅरो रिएक्शन, आयोनायझेशन आयसोमेरिझम विथ एक्झाम्पल, EN concept plus formula, Raoult's law derivation, structure of sulfuric acid. That's important topic guys. Sulfuric acid का structure पूछा जाता है. So next topic is lead accumulator diagram, anomalous behavior of oxygen and fluorine. This is very important reaction for HSC exam, also CET exam. Then Hofmann bromide degradation. This reaction asked for board exam to explain in detail. तर यामध्ये नेक्स्ट आहे तो कार्बिलामाइन रिएक्शन. हा एवढे किती 1 2 3 6 10 हे जे 10 टॉपिक मी जे सांगितले हे 10 टॉपिक, तर याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवू शकता किंवा नोटबुक मध्ये नोट करू शकता. कारण का हे जर तुम्ही 10 टॉपिक केले तर तुम्हाला हमखास यावरती क्वेश्चन भेटणारच आहे. तर कारण का हा मागच्या 4 ते 5 वर्षामध्ये रिपीटेड झालेले क्वेश्चन्स आहेत. प्रत्येक वर्षी बोलावले, प्रत्येक वर्षी रिपीटेड झालेले हे 10 टॉपिक्स तुम्ही 100% प्रिपेअर करून जावा. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया. तर प्रिडिक्टेड क्वेश्चन्स फॉर 2026 हाय प्रोबॅबिलिटी. तर यामध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते 26 साठी हाय प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे जे की आपल्याला शक्यतो 2026 साठी विचारले जाऊ शकते. मी शक्यतो बोलतोय, असंच नाही की हे क्वेश्चन्स फिक्स येतील, पण यामधून 100% क्वेश्चन येणार जे की आपल्याला इथं एक्सप्लेन करणार आहे. तर फर्स्ट टॉपिक्स म्हणजे, आणि फर्स्ट टॉपिक म्हणण्यापेक्षा आपल्याला एक्झाम साठी पण असतं MCQ. तर यामध्ये शॉर्टकीवियस फ्रँकेट डिफेक्ट वरती MCQ, complex identification using AgNO3, third is secondary amine identification, fourth is nanostructure dimensions questions, and fifth is highest acidity comparison. तर या 5 टॉपिक वरती आपल्याला MCQ विचारले जाऊ शकतात. तर आपण पुढच्या टॉपिक कडे वळूया की जो की आपल्याला 2 मार्कासाठी भेटणार आहे. तर त्यामध्ये आपण बघू शकता की सॉरी, तर 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन डिफाइन झिरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट डोनर एटम इन EDTA. These topics is very important and this word is very important. EDTA. In CET exam they ask reaction based on EDTA also. So remember this topic. Third is definition osmotic pressure. तर डिफाइन मी मगाशी वर बोललो होतो की आपल्याला डेफिनेशन साठी ऑस्मोटिक प्रेशर विचारले जाऊ शकते. आणि IUPAC नेम ऑफ गिव्हन कंपाऊंड हे 2 मार्क्स साठी विचारलं जातं. IUPAC नेम प्रिपेअर करा आणि खूप इझी आहे IUPAC नेम. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया. तर आपण आता बघणार आहोत 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन. तर 3 मार्कासाठी आयोनायझेशन आयसोमेरिझम, कॅनिझॅरो रिएक्शन मेकॅनिझम, प्रिपरेशन फॉर ग्लुकोज, pH कॅल्क्युलेशन न्यूमरिकल्स आणि कार्बिलामाइन रिएक्शन. तर हे 5 टॉपिक जे आहेत ते तुम्हाला किती 3 मार्क्स साठी विचारले जाऊ शकतात. तर हे तुम्ही जे टॉपिक्स आहेत ते वेल प्रिपेअर करून जावा आणि जे मी सांगालोय ते नोट डाऊन करून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया. तर 4 मार्कासाठी जो क्वेश्चन असतो तो स्कोरिंग क्वेश्चन म्हणावा लागेल, कारण का
इथून जर आपण क्वेश्चन सोडून दिला तर आपला स्कोर कमी होऊ शकतो. तर 4 मार्क्स साठी लॉंग आन्सर साठी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन, राउल्स लॉ डेरिवेशन, lead accumulator with reactions, coordination compound, hybridization plus magnetism, युनिट सेल न्यूमरिकल्स. तर यामध्ये आपल्याला युनिट सेल बेसवरती न्यूमरिकल्स विचारले जाऊ शकतात आणि हे जे की दोन टॉपिक्स आहेत की ते डेरिव्हेशन साठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आणि राउल्स लॉ डेरिव्हेशन. आणि त्यानंतर इथं लीड अक्युम्युलेटर विथ रिएक्शन हा तुम्हाला डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करा असा क्वेश्चन येऊ शकतो थर्ड पॉइंटवर. आणि फर्स्ट जे दोन टॉपिक आहे ह्यामधला एक तर फिक्स क्वेश्चन HSC 2026 ला पडणार, जे की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आणि राउल्स लॉ डेरिव्हेशन. ऍटलीस्ट 2 ऑफ दीज विल कम. तर मी हे जे 5 सांगतोय त्यामध्ये तुमचे 8 मार्क फिक्स होऊन जाणार. फिक्स 8 मार्क तुमचे फिक्स आहेत ह्या टॉपिकवर. टॉपिकवर म्हणण्यापेक्षा हे जे 5 क्वेश्चन आहे यामध्ये तुम्ही 5 प्रिपेअर करून जावा आणि 8 मार्क घेऊन जावा. ऍटलीस्ट टू बोललो आहे, यामधले 5 मधले 2 तर फिक्स पडणार. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया. तर मी तुम्हाला एक सॅम्पल पेपर 2026 साठी घेऊन आलेलो आहे. सॅम्पल प्रिडिक्टेड बोर्ड पेपर केमिस्ट्री 2026 ॲज पर न्यू HSC पॅटर्न 70 मार्क्स. सो मूव टू नेक्स्ट. तर पहिला सेक्शन आहे तो ए सेक्शन MCQ साठी. तर सिंपल पेपर आहे. शॉर्टकट इफेक्ट इज नॉट ऑब्झर्व्ड इन द व्हॅल्यू ऑफ Ng for SO2 SO3 reactions, number of donor atoms ATA. तर तुम्ही हे MCQ नोट डाऊन करा आणि तुम्ही व्हिडिओ स्टॉप करून तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर पुढच्या टॉपिककडे वळूया. तर सेक्शन बी मध्ये 8 क्वेश्चन्स, त्यामध्ये महत्वाचे मी क्वेश्चन टाकले आहेत. हा तुम्ही सॅम्पल पेपर पण प्रॅक्टिस साठी सॉल्व्ह करू शकता. यामध्ये अटेम्प्ट एनी 8 बोललेला आहे सेक्शन बी मध्ये. तर तुम्ही पेपर पॅटर्न नुसार बघू शकता आणि हे क्वेश्चन्स प्रिपेअर करून जावा. मी तुम्हाला सांगत आहे की एकतर नोटबुक मध्ये नोट करा किंवा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता. हे 8 क्वेश्चन्स बी सेक्शन मध्ये. तर सी सेक्शन मध्ये बघूया. सी सेक्शन मध्ये पण 8 क्वेश्चन्स मी दिले आहेत. तर यामध्ये डिराइव्ह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन, एक्सप्लेन कॅनोजरीज रिएक्शन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन, राईट स्ट्रक्चर. जसं की मी बोललो होतो की स्ट्रक्चर साठी पण क्वेश्चन येऊ शकतो आणि पीएच बेस्ड न्यूमरिकल क्वेश्चन असतो बोर्ड साठी पण आणि सीईडी साठी पण. यानंतर अल्किल हलाइड वर क्वेश्चन आहे. कॅल्क्युलेट डेल्टा यू फॉर्म डेल्टा एच, यामध्ये उलट पण येऊ शकतं. आणि टाइप्स ऑफ पॉलिमर्स आणि त्याचे युजेस. यामध्ये युजेस पण बघून जावा पॉलिमर चॅप्टर मध्ये, कारण का तो सोपा पण आहे आणि थेरॉटिकल क्वेश्चन येऊ शकतो. तर आपण सेक्शन डी मध्ये बघूया. तर सेक्शन डी मध्ये अटेम्प्ट एनी 3. ओके. तर मी इथं 5 क्वेश्चन्स दिले आहेत, जे की राउल्स लॉ डेरिव्हेशन, लीड अक्युम्युलेटर विथ डायग्राम, युनिट सेल न्यूमरिकल, SN2 mechanism, and common ion effect. These 5 questions are asked in our board exam. So attempt 3 from this. You can practice at home for your you are not prepare or not prepare for upcoming board exam and in this subject chemistry. So you can practice these all questions in your own minded. कारण यामध्ये जर तुम्ही उत्तरे बघून लिहिलात, थेरॉटिकल आहेत काही न्यूमरिकल आहेत, तुम्ही बघून लिहू नका, कारण का तुमचा केवढा अभ्यास झाला आहे तर या तुम्हाला या सॅम्पल पेपरवर समजून जाईल की आपला अभ्यास अजून कुठपर्यंत आहे आणि आपण कितपत केला पाहिजे. तर आपण पुढच्या सेक्शन कडे वळूया. तर 2026 तर बघूया 2 मिनिट. तर 12th SSC केमिस्ट्री 2026 चॅप्टर वाईज मोस्ट प्रिडिक्टिव्ह क्वेश्चन्स. तर मी आता तुम्हाला चॅप्टर वाईज इम्पॉर्टंट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन सांगणार आहे. तर हे तुम्ही तुमच्या बुक मध्ये किंवा नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करा किंवा बुक मध्ये पण मार्क करू शकता.
तर फर्स्ट चॅप्टर इज सॉलिड स्टेट. व्हेरी हाय प्रोबॅबिलिटी आहे बोर्डसाठी क्वेश्चन येण्याची. तर यामध्ये 5 टॉपिक्स मेन आहेत. टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, शॉर्टके आणि फ्रँकल डिफेक्ट तुम्हाला वेल प्रिपेअर केलं पाहिजे. तर एफ सेंटर कलर शो बाय NaCl क्रिस्टल. थर्ड इज FCC BCC SC नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर युनिट सेल. आणि फोर्थ युनिट सेल न्यूमरिकल डेन्सिटी एज लेंथ मोलार मास. हा स्टार दिला आहे, हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. तर स्टार केला आहे मी, यू कॅन सी हियर. and last topic is packing efficiency for theory. So move to next. Second chapter is solutions. One question every year. So from this topic one question every year, and the Raoult's law derivation is mostly repeated topic subtopic in this chapter. That's our Raoult's law derivation. Guys, you prepare for this topic Raoult's law derivation, because that's derivation every year asked in your board exam. So prepare for diagram, reactions, advantages, disadvantages, and derived equation. Second is osmotic pressure definition. Third is freezing point depression numerical. Fourth is molarity calculation from delta TF and reverse osmosis condition. These are theoretical topic. So move to the next topic. So third topic is ionic equilibria, high scoring topic. 4 points are present: pH calculation of strong acid base, common ion effect with example, buffer actions, acidic buffer, relationship between pH and pOH. Prepare for pH and pOH. Also numerical based on pH and pOH ask in your CET exam. So move to next fourth chapter. That's our guaranteed chapter, guys. Guaranteed chemical kinetics. This is important topic, and this is a first question is 3 star. Derive first order reaction. तुम्ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिक्स करून जावा, फिक्स, कारण का ही पेपर मध्ये 100% विचारली जाते. तर सेकंड आहे रिलेशन बिटवीन हाफ लाईफ रेट कॉन्स्टंट, हाफ लाईफ अँड रेट कॉन्स्टंट. थर्ड आहे तो झिरो ऑर्डर रिएक्शन, यामध्ये तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. फोर्थ आहे तो रेट लॉ, आणि फिफ्थ आहे तो आयडेंटिफाय रिएक्शन इंटरमिजिएट. तर नेक्स्ट टॉपिक आपण बघूया. Fifth chapter is thermodynamics, that based on numerical focus. So first is delta H to delta U numerical, that's 1 star. So in this topic they ask for numerical in your board exam, also CET exam. So second is sign of entropy changes, third is work done P delta V numerical, and fourth is extensive vs intensive property. Move to the next chapter. In sixth chapter, so medium high probability for this topic. First is Faraday's law numerical, lead accumulator, need label diagram, and anode cathode reaction. Anode cathode reaction is 3 star. They ask in every year and repeated question. And Faraday's law numerical present in CET exam. So I will give 1 star for it. So next chapter, solid state solution, combined numericals. So first point is density based unit cell problems. Second is molar conductivity formula and unit, and SI unit questions for 1 mark easy. So SI units ask in MCQ in board exam, also in CET exam. So move to next topic 8. It is P block elements. That are frequently repeated in our board exam and also CET exam. So in this topic, anomalous behavior of oxygen, fluorine, that I will give for 2 stars, and oxidation states, structure of sulfuric acid, thiosulfuric acid, and peroxy monosulfuric acid.
So that's structure prepare well for your board exam, also CET एक्झाम. कारण यामध्ये सीईटी साठी पण आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात आणि बोर्ड एक्झाम साठी पण या तिन्हीचे स्ट्रक्चर विचारले जाऊ शकतात. तर त्यानंतरचा टॉपिक आहे तो चौथा, रिएक्शन्स ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन. तर ही जी रिएक्शन आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे, यावरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया. नववा टॉपिक. So nine topic is DF block elements high scoring theory, because it from this chapter they ask for theoretical questions in our exam. So general electronic configuration of 3D series. Second is lanthanide vs actinide. They can ask for difference. Third is lanthanide contractions, and fourth is magnetic momentum calculation. Uh, this is 1 star, guys, because in HSC exam and also CET exam they ask question based on magnetic momentum calculation. So move to next topic, 10th number, which is coordination compounds. So in coordination compounds, board's favorite chapter. This is line is very important. 2 minutes. Board's favorite chapter. In this topic, there are main two topics: EN formula plus calculation and ionization isomerism with example. They ask fix in your HSC exam in 2026. That's our EN formula calculation and ionization isomerism with example. These stars क्वेश्चन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे की आपण मी आता पहिल्यापासून सांगत आलेलो आहे की जे स्टार क्वेश्चन्स आहेत ते तुमच्या बोर्ड एक्झाम आणि सीईटीच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे आहेत. तर थर्ड मध्ये आपण बघूया वर्नर्स थेअरी पॉस्टुलेट्स, जॉमेट्री अँड अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स. अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स वरती तुम्हाला एमएसटी सीईटी साठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर आपण पुढे वळूया. त्यामध्ये इथे मी तुम्हाला हे दोन मेन इम्पॉर्टंट रिएक्शन्स फॉर्म्युला दिलेले आहेत, आणि हायब्रिडायझेशन अँड मॅग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो मूव टू नेक्स्ट 11th चॅप्टर. तर 11th चॅप्टर आहे की हॅलो अल्केन्स, हॅलो ऑरेन्स. दिस नेम आर व्हेरी गाइज फनी. हॅलो अल्केन्स अँड हॅलो ऑरेन्स. सो रिएक्शन बेस्ड चॅप्टर आहे. तर यामध्ये तुम्हाला ऍक्शन्स ऑफ हे तीन मेन तुम्हाला रिएक्शन्स दिलेले आहेत: अल्कोहोलिक KOH, AgNO2 vs KNO2 आणि MG in dry ether. Second is SN2 mechanism, which is 2 star for board exam, and conversion questions ethyl bromide base. So move to next chapter. So 12th chapter is alcohol, phenols and ethers. So it is very common, they ask in every year. So first point is reactions of phenol, nitration, Zn dust, ether cleavage, alcohol with does not oxides, CH4, S10 and oxygen. So these 1 star questions are very important, and they ask for conversion anisole to phenol. They ask in HSC exam, convert the reactions and according to this question. So move to next chapter. That is our aldehydes, ketones and carboxylic acids. So most repeated organic topic. See guys, these are 3 questions based on these topics are repeated. So we'll prepare 3 topics for scoring in 13th chapter. So move to next. Clemmensen reduction and conversion nitrile aldehyde. तर हे तुम्हाला जे वरचे 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही करून हमखास करून जावा, कारण का त्यावर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर आपण 14 नंबरचा चॅप्टर बघू. तर 14 अमाइन्स, दॅट्स आर थिअरॉटिकल, सिंपल बट इम्पॉर्टंट टॉपिक. हा सिंपल आहे स्टडी करण्यासाठी. तर यामध्ये थिअरॉटिकल आहे कार्बिलामाइन रिएक्शन्स, हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बेसिक स्ट्रेंथ कंपॅरिझन आणि प्रायमरी सेकंडरी अमाइन्स.
तर हे दोन टॉपिक आहेत स्टार्ट केलेले, ते तुम्ही नक्की प्रिपेअर करून जावा. तर 15 नंबरचा टॉपिक, दॅट्स आर 15 नंबर टॉपिक इज बायोमॉलिक्युल्स. इझी मार्क्स मिळू शकतात या टॉपिकमध्ये, कारण थेरॉटिकल आहे. तर यामध्ये तुम्हाला पेप्टाइड बॉन्ड डेफिनेशन आणि फॉर्मेशन करून जायला पाहिजे, आणि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स अँड लिंकेज इन कार्बोहायड्रेट्स लॅक्टोज. तर त्यामध्ये काही असे या टाईपचे स्ट्रक्चर्स आहेत, इथं CH असं काय जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते तुम्ही वेल प्रिपेअर करून जावा, कारण का फिक्स स्ट्रक्चरवरती क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहेत. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया. दॅट्स आर पॉलिमर्स. सो फिक्स पॅटर्न यांचा असतो. तर टाइप्स ऑफ पॉलिमर्स विचारले जाऊ शकतात. मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, टेफ्लॉन, रबर. हा जो 1 स्टार आहे हा करून जावा, कारण का यावरती क्वेश्चन येणार. युजेस ऑफ LDPA ची युजेस मला वाटते 3-4 वेळा वरून आता रिपीट झाला असेल LDPA वरती युजेस. तर युजेस पण करून जावा, आणि प्रिपरेशन ऑफ पॉलिॲक्रिलामाइड हा पण टॉपिक करून जावा. So move to next, that is our last chapter, I think. Last chapter, which is green chemistry, nanotechnology. So 1 to direct questions from these 4 topics. So atom economy, applications of nanomaterials, metal nanoparticle used to remove E coil. This topic is very important. कारण यामध्ये रिॲक्शन्स विथ शक्यतो डायग्राम पण काय आहे का नाही माहित नाही, पण यावरती तुम्हाला डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करा म्हणून सांगतील, जो की डायरेक्ट क्वेश्चन येऊ शकतो. मेटल नॅनो पार्टिकल युज्ड टू रिमूव्ह ई कॉइल. आणि डेफिनेशन ऑफ नॅनो सायन्स ही सिंपल डेफिनेशन आहे एक छोटीशी, ती तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी विचारली जाऊ शकते. तर नेक्स्ट आपण बघूया बेस्ट फायनल स्ट्रॅटेजी टू स्कोर हाय इन HSC केमिस्ट्री. Target first, very important, MCQ plus 1 marks free, 18 to 20 marks easily. So next is numericals, easy plus sure marks. Third is diagram derivations, full marks is presentation clean. You don't need to know everything, and you need to know the right things perfectly. So move next. Rule 1, study by weightage, not chapter count. Must master do these 100%. The chapters alone can fetch 50 to 55 marks. So these topics, 6 topics are very important. Note down. So these topics are very important. Never skip this. See last line. Note. Let's never skip this. You can prepare for these all topics, because they fixed questions on these 6 topics are asked in every board exam. So move to next rule. Rules number second, it is strategy for MCQs. Revision only. Last 5 years MCQ you can solve for CET also and HSC also. Prepare definitions, units, formulas and one line facts. 30 minutes daily आपण याला देऊ शकतो MCQ करण्यासाठी. तर रिटर्न मध्ये आपल्याला 15+ मार्क्स यामध्ये गॅरंटेड आहेत, जर की तुम्ही ही स्ट्रॅटेजी MCQ साठी वापरली तर. तर आपण पुढच्या टॉपिककडे वळूया, जो की रूल नंबर 3. तर यामध्ये न्यूमरिकल डॉमिनेशन स्ट्रॅटेजी दिली आहे मी, की जे की न्यूमरिकल म्हणजे आपल्याला सीईटी मध्ये पण विचारले जाऊ शकतात आणि बोर्ड एक्झाम मध्ये पण विचारले जातात. तर फोकस न्यूमरिकल्स फॉर्म दिस 5 टॉपिक्स. तर तुम्ही या 5 टॉपिक वरचे न्यूमरिकल्स जे आहेत ते ह्या टॉपिक वर बघून जाऊ शकता, जे की सॉल्युशन्स, केमिकल कायनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आणि सॉलिड स्टेट. तर यावरचे हमखास तुम्हाला येऊ शकतात न्यूमरिकल्स. तर हाऊ टू राईट न्यूमरिकल्स, बोर्ड लव दिस. सो दिस इज इम्पॉर्टंट टॉपिक. तर आपण न्यूमरिकल कसे लिहिले पाहिजेत, तर तुम्हाला जे पहिला घेऊन असेल ते नोट डाऊन केलं पाहिजे, त्यानंतर फॉर्म्युला, त्यानंतर सबस्टिट्यूशन आणि आफ्टर फायनल आन्सर. आणि इवन इफ फायनल आन्सर इज रॉंग, 2 to 3 मार्क्स आर सिक्युअर्ड. आणि जर तुम्हाला काही युनिट बद्दल SI युनिट जे आहेत, जे की लास्ट फायनल आन्सरला लिहायचं असतं, ते तुम्ही 100% लिहून या, कारण का तिथं पण आपला मार्क जाऊ शकतो. तर हे 4 तुम्हाला सांगितले आहेत की न्यूमरिकल कसे सॉल्व्ह करायचे. तर रूल नंबर 4 इज फॉर 3 to 4 मार्क आन्सर्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन. तर तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चन हा डेफिनेशनने सुरुवात करा. सेकंड इज राईट पॉइंट्स वाईज, अंडरलाईन कीवर्ड्स, ड्रॉ बॉक्स, फायनल आन्सर.
आणि जे फायनल आन्सर आहे त्याला तुम्ही बॉक्स करू शकता, आणि युनिट जर असेल तर तुम्ही त्याला युनिट द्यायचं आहे. शक्यतो आता इथे युनिट नसणार आहे. आणि डायग्रॅम्स पेन्सिलने काढा, पेनने काढू नका. आणि त्यामध्ये लेबल नीटली अँड इवन ॲव्हरेज डायग्रॅम फुल मार्क्स. तर तुम्ही परफेक्ट डायग्रॅम विथ नेम्स काढली तर तुम्हाला फुल मार्क्स मिळून जातील. तर पुढच्या रूल नंबर 5 कडे बघू. तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी शॉर्टकट most student fail here. This statement is very dangerous, but it is reality, guys. Don't mug up theory paragraphs. Learn only reactions plus conditions. So must remember reactions. These 6 reactions I can explain in previous slide. Uh, so these 6 reactions are very important. So you can prepare better for these reactions. कारण यामध्ये आपल्याला रिएक्शन वरती सीईटी मध्ये पण क्वेश्चन्स असतो, आणि एचएससी बोर्ड एक्झाम मध्ये पण फिक्स क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर इथे एक नोट दिली आहे जी की मी हायलाइट केली आहे. इफ रिएक्शन्स प्लस कंडिशन प्लस प्रोडक्ट इज करेक्ट देन यू गेट फुल मार्क्स ऑफ दॅट क्वेश्चन. तर आपल्याला रिएक्शन प्लस कंडिशन आणि प्रोडक्ट जर बरोबर असेल तर आपल्याला फुल मार्क्स मिळून जातील. सो मूव टू नेक्स्ट रूल नंबर 6 फॉर ऑर्गॅनिक. फिक्स आन्सर्स, डोंट राईट स्टोरीज. तर आपण बघतो की काय आपल्या भाषेत जर बोललं तर थापा लावतात मुलं, म्हणजे काय पण लिहून येतात. पण तसं इनऑर्गॅनिकला करायचं नाही, जो की थिअरॉटिकल क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. तर यामध्ये हे मेन टॉपिक्स आहेत ते तुम्ही फिक्स करून जावा. हा 4 पॉईंट्स ओनली यामध्ये अॅनामिलस बिहेवियर मध्ये आहेत, ते तुम्हाला फिक्स क्वेश्चन येऊ शकतो. आणि हे 2 मेन सब टॉपिक्स EN फॉर्म्युला. सो बोर्ड चेक्स कीवर्ड्स नॉट एक्सप्लेनेशन लेन. तर तुम्ही प्रत्येक सब टॉपिकचे जर कीवर्ड्स आहेत, जे मेन पॉइंट्स आहेत, ते तुम्ही जर नोट डाऊन केले तर तुम्हाला कीवर्ड जरी बघितलं तरी बोर्डचे तर एक्सप्लेन करण्याची काही शक्यता नाही. तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता, पण जे तुमचे कीवर्ड्स मेन कीवर्ड्स आहेत त्या आन्सर मधले ते तुम्ही नोट डाऊन केले पाहिजे, तर तुम्हाला हमखासपणे मार्क मिळून जातील. तर रूल नंबर 7 आहे की रूल्स फॉर लास्ट 30 डेज प्लॅन्स व्हेरी पॉवरफुल. तर आता 30 डेज तर राहिले नाहीत आपल्याकडे, पण त्यासाठी तुम्ही बघून घ्या की मॉर्निंग न्यूमरिकल आपल्याला जर मॉर्निंगला न्यूमरिकल सॉल्व्ह केले पाहिजे, दुपारच्या वेळेत ऑर्गॅनिक सेक्शन घेतला पाहिजे जो की रिॲक्शनचा भाग आहे, आणि नाईटला आपण MCQ प्लस रिव्हिजन केली पाहिजे. तर लास्ट 7 डेज ही स्ट्रॅटेजी तुम्ही वापरू शकता. मी तुम्हाला शेवटच्या 7 दिवसासाठी सांगत आहे. तर यामध्ये नो न्यू चॅप्टर्स. सो तुम्ही नवीन चॅप्टर कोणता घेऊ शकत नाही. ओनली यू कॅन डू फॉर्म्युलाज, रिएक्शन्स, डायग्राम्स, पास्ट पेपर्स. सो दीज 4 टॉपिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही फॉर्म्युला प्रिपेअर करा, रिएक्शन प्रिपेअर करा, डायग्राम बघा, त्यांचे नाव, प्रत्येक पार्टचे नाव, आणि त्यानंतर प्रिव्हियस इयर जे पेपर आहेत ते तुम्ही सोडवा. मी मगाशी तुम्हाला एक सॅम्पल पेपर फॉर 2026 म्हणून एक दिला आहे, तर त्यामध्ये तुम्ही स्वतःहून क्वेश्चन सोडवा, तुमची खूप चांगली प्रॅक्टिस होऊन जाईल. तर आपण पुढे बोलूया. तर रूल नंबर 8. रूल नंबर 8 इज exam hall strategy topper move. So it is attempt MCQ first, then numericals, then theory, choose questions you are 90% sure. जर तुम्हाला 90% जर आन्सर माहित असेल तरच तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला घ्या, कारण का तुम्हाला फुल्ली तो आन्सर तुम्हाला आठवून जाईल आणि तुम्ही लिहून टाकाल. पण असं करू नका की निम्म्यात लिहिले पुढचं आठवणा आणि नंतर लिहूया, असं काय करू नका, कारण का त्यामध्ये टाइम आपला जाऊ शकतो विचार करण्यात. तर 5th नंबर आहे नेव्हर लिव्ह अ क्वेश्चन बँक, राईट फॉर्म्युला डेफिनेशन. आणि जरी प्रत्येक ह्याच्यात गिवन फॉर्म्युला आणि डेफिनेशन असलीच पाहिजे, जो की थिअरॉटिकल जरी क्वेश्चन असला तर टाइम स्प्लिट बघा कसा आहे. MCQ प्लस सेक्शन ए, तर तुम्ही टोटल 35 मिनिट्स मध्ये कव्हर केला पाहिजे. त्यानंतर सेक्शन बी जो आहे आणि सी तो 1 hour 40 minutes, because it is theoretical section, and in D section you can calculate for numericals. It is 45 minutes, it is sufficient, and final revision 10 minutes. That's our time split for your paper.
So most important mindset shift. So I will finish whole syllabus. I will master high probability questions. मोस्ट इम्पॉर्टंट माइंडसेट शिफ्ट. तर तुमचा माइंडसेट असा नको की मी सगळा सिलेबस केलाय, आय विल मास्टर हाय प्रोबॅबिलिटी क्वेश्चन्स. तर आपल्याला मास्टर हाय प्रोबॅबिलिटी क्वेश्चन्स तर आपले दॅट सिंगल शिफ्ट कॅन मूव्ह युअर फ्रॉम 60 टू 85 प्लस. सो फायनल स्कोर रियालिटी चेक. Follow this honestly to 75 to 80 easy and clean writing clam exam. So you got 85 to 90 possible according to this strategy and most important topics or subtopics I told in previous slides. So final strategy guys, तर फायनल स्ट्रॅटेजी आपण बघू शकतो की टॉप स्कोर साठी आहे. तर मास्टर इन केमिकल कायनेटिक्स आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हे जे दोन टॉपिक आहेत ते तुम्हाला सांगितलं आहे फिक्स करून जावा. त्यामध्ये प्रॅक्टिस न्यूमरिकल्स डेली दररोज सॉल्युशन आणि थर्मोडायनेमिक्स वरचे न्यूमरिकल तुम्ही सॉल्व्ह केले पाहिजेत. रिॲक्शन्स मोस्टली बघितल्या पाहिजेत थेरीपेक्षा ऑर्गॅनिक मध्ये, कारण का रिॲक्शन जर लिहिली तर रिॲक्शन हा कीवर्ड आहे त्याचा. त्यानंतर एमसीक्यू फ्रॉम पास्ट 5 years ओनली. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम. वी गेट full guaranteed marks on the question. So next is topic weightages from Maharashtra State Board. So physical chemistry, you see here that's 6 topics. This first column is weightage of unit without option and it is with option. You see here for so weightage of unit without it is 26 for physical chemistry and 38 with option for physical chemistry. So move to next part, that is inorganic chemistry. It is asked for 17 and with option for 23 marks. So organic chemistry they ask for 18 marks and with option 25 marks. Applied chemistry it is 9 marks and 12 marks. So basically the physical chemistry I think very important because it has most priority and most marks in this physical chemistry. So move to next slide. For best YouTube channels for prepare HSC board exam and also MST CET exam. So तर तुम्हाला आपण पुढच्या स्लाइड वर जाण्याच्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रांना पण शेअर करा, त्यांचा फायदा होऊन जाईल. तर तुम्हाला मी काही एक 3 फेमस असे YouTube चॅनल सांगणार आहे की तुम्ही त्यातून केमिस्ट्री तुमची मास्टर करू शकता, तर बोर्ड साठी पण आणि सीईटी एक्झाम साठी पण. तर आपण पुढे वळूया. तर पहिलं चॅनेल आहे की बेस्ट युट्यूब चॅनल्स फॉर प्रिपेअर केमिस्ट्री सब्जेक्ट. तर अभिषेक सर केमिस्ट्रीज एएससी. तर यामध्ये आपण काल बघितलं होतं की दुबे सरांचं पण कोलॅबोरेशन आहे. हे प्रदीप गिरी चे 2 टीचर्स आणि हे हे जे आहेत ते अभिषेक सर. that's अभिषेक सर. So 2 minutes, my slides are scroll out. So last slide. So Abhishek sirs explain everything in easiest way and tips and tricks for CET. तर यामध्ये अभिषेक सर आपल्याला व्हॉट्सअप सरांचा स्वतः नंबर आहे, तर तुम्ही मेसेज करू शकता सरांना. कॉल अवेलेबल नाहीत आय थिंक, तर मेसेज पण करू शकता. सरांनी स्वतःचा नंबर दिलेला आहे. तर 3.95 lakh सबस्क्रायबर्स आणि 2.6K व्हिडिओज प्रेझेंट ऑन देअर चॅनल. सो यू कॅन गो ऑन यूट्यूब चॅनल and subscribe to Abhishek Sir Chemistry. तर याला सरांना आणि सरांना सबस्क्राईब करून ठेवा. तुम्हाला लेटेस्ट व्हिडिओज, क्रॅश कोर्स जे की सीईटी साठी लागतात आणि बोर्ड साठी सरांचे एक वन शॉट पण असतात जे की मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करतात सर. तर आपण दोन नंबरच्या युट्यूब चॅनल कडे वळूया. ते म्हणजे आपले ऑल अबाउट केमिस्ट्रीचे
सोविन सर. तर सोविन सरांचं पण उत्कृष्ट चॅनल आहे जे की एमएसटीसी सीईटी साठी आणि बोर्डसाठी पण चांगले आहे. तर तुम्ही युट्यूबवर जाऊन माय सोविन सर म्हणून सर्च करा, हे नाव सरांचा प्रोफाईल फोटो पण इथं आहे. तर तुम्हाला ते मिळून जाईल आणि त्याला सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला. आणि लास्टचं जे काही आहे की अलक पांडे सरांचं पीडब्ल्यू महाराष्ट्र, जे की फेमस पण आहे ऑल एक्झाम्स, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स. तर तुम्ही युट्यूबवर जाऊन पीडब्ल्यू महाराष्ट्र सर्च करून तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. आता सरांचं आय थिंक केमिस्ट्रीचे न्यूमरिकल्स का फिजिक्सचे न्यूमरिकल्स लाईव्ह इथे चालू आहे. तर मला लाईव्ह दिसेल. तर ते सरांचं न्यूमरिकल सॉल्विंग चालू आहे. तर तुम्ही आत्ता पण बघू शकता. आता झाला असेल की तुम्ही व्हिडिओ जाऊन बघू शकता. तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, दोस्तांना पण शेअर करा. कारण का या व्हिडिओचा मोटिव्ह फक्त असा नाही की पास होण्यासाठी, जे की टॉपर माणसं पण आहेत त्यांनी पण हा बघून जावा. कारण का आता आपल्या रुरल साईडला की मुलांना भीती असते की आपण केमिस्ट्री आणि फिजिक्स आणि मॅथ्स मध्ये स्कोर कसा करेल आणि पास होईल की नाही याची भीती असते. तर यासाठी ही पूर्ण स्ट्रॅटेजी आहे आणि इम्पॉर्टंट टॉपिक्स पण सांगितले आहेत. तर हे पास होण्यासाठी म्हणण्यापेक्षा चांगली स्ट्रॅटेजी आहे की तुम्ही चांगला स्कोर करू शकता या केमिस्ट्री सब्जेक्टमध्ये. तर हे फक्त मला वाटतंय की जे की ज्यांना भीती आहे नापास होईल, स्कोर कमी येईल, यांच्यासाठी स्ट्रॅटेजी आहे. टॉपर पण अप्लाय करू शकतात, पण टॉपरसाठी तुम्हाला ऑल टॉपिक्स कव्हर केले पाहिजेत, कारण का तुम्ही टॉपर माणसं आहात. कारण का हे फक्त आपण जे की मुलांच्या मनात भीती असते की माझा विषय सुटेल का, स्कोर चांगला होईल का, तर यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे. तर तुम्ही मित्रांना पण शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपल्या फ्रेंड्सच्या ग्रुपवर पण शेअर करा, कॉलेजच्या पण ग्रुपवर शेअर करा, जे की मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हिडिओ बनेल. तर आपण पुढचा व्हिडिओ जो बनवणार आहे तो मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स लाईक M1 अँड M2. तर पुढचा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून जावा. सो थँक्यू सो मच गायज.